સદગુરુદેવની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય। મન મરકટ મન ચાતુરી, મન રાજા મન રંક, જો મન હરજી કો મિલે તો હરજી મિલે નિસંક। मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर, शून्य शिखर पर मन रहे तो मस्तक आवे नूर। सर्वे ज्ञानी हंसो अने जिज्ञासु आत्माओने वंदन साथे जय गुरुदेव। मित्रों, आगळना ऑडियोमां आपणे अंतकरण विषे वात करी हती अने ए समज्या हता के अंतकरण तो एक ज छे, पण एना चार भाग छे। कया? मन, बुद्धि, चित्त अने अहंकार। आ चारे मळीने अंतकरण कहेवाय। आ चारे भागना काम अलग अलग छे, पण काम करती वखते स्वतंत्रपणे एक ज भाग काम करे छे। बधा एक साथे काम नथी करी सकता। एटले के अंतकरण में चार जातनी क्रियाओ थया करे छे। एमां जे वखते जे क्रिया चालती होय एमां आखुं अंतकरण रोकायेलुं रहे छे। एटले के अंतकरण ज्यारे विचारमां पड्युं होय, अंतकरण जे वखते विचारो करवा मांडे त्यारे मन कहेवाय छे। तो आजे आपणे आ अंतकरणना पहेला विभाग मन विषे बात करवी छे। जो कि मननो विषय तो खूब विशाळ छे। मन विषे जेटलुं विचारो एटलुं ओछुं ज गणाय, कारण के मन पोते ज विचारोनुं कारखानुं छे, एटले ए खोटे नहीं। पण आपणे आजे तो अंतकरणना एक भागना संदर्भे मन विषे थोड़ीक वात करवी छे। तो मन एटले शुं? जो कि आपणे आगळना ऑडियोमां आ बात करी चूक्या छीए के मन एटले विचारोनो प्रवाह, मन एटले कल्पना विचारो के जेनो कोई छेड़ो नथी। मन विचारोनो समूह छे। मन ए कोई वस्तु नथी के जे तमने नजरे देखाय अने तमे एना फोटा पाड़ी सको, एवी वस्तु नथी। पण ईश्वरे मननी अद्भुत रचना करी छे के सामान्य संजोगों ए सरल लागतु मन खरा अर्थ में अटपटू अने चेतनाना अखूट भंडार समान छे। ऊर्जानो अखूट स्त्रोत छे। ते सतत वह्या करे छे। तेना प्रवाहने रोकी शकातो नथी। मन ए शक्ति स्वरूप छे, सतत कार्यशील छे, सतत परिवर्तनशील छे, गतिशील छे। ऊर्जाનું प्रचंड रूप से, पण मननी शक्तिનું संकलन નથી હોતું। એની ગતિ ગમે તે દિશામાં વહ્યા કરે છે। એટલે કબીર સાહેબે કીધું છે કે મન પંખી બિન પંખ કા, લખ જોજન ઉડ જાય, મન ભાવે તાકો મિલે, ઘટ में આન સમાય। મન એવું પંખી છે કે જેને પાંખો નથી, छतां हजारों ने हजारों किलोमीटर सुधी वगर पाखे उड़ीने एक क्षण में पहुंची जाए छे। एवी तो एनी गति छे ने एवी तो एनी शक्ति छे। तमारे प्लेन में बेसीने विदेश में जवामां 10 कलाक लागता होय, त्यां मन एक सेकंड में जईने पाछुं पण आवी जाय। आवी एनामां शक्ति छे, पण ए शक्तिनुं संकलन नथी। आ विराट ब्रह्मांड में जेनु अस्तित्व कशु महत्व नहीं, एवं मन विराट ब्रह्मांड ने ज नहीं पण तेनी सीमा पारनो पण विचार करी शके छे। आवी मननी शक्ति छे। हवे आम आपणे जोवा जईए तो संसार घणी अद्भुत वस्तुओथी भरेलो पड्यो छे, परंतु गंभीरताथी विचारीए तो संसारनी सौथी अद्भुत सत्ता मन छे। कारण के जगत में गमे तेवी नवी वैज्ञानिक शोध थाय तो तेना पाया में मन ज होय छे, मननी शक्ति ज होय छे। मननी शक्ति थकी जे शोध थई होय छे। आम मननी गजबनी शक्ति छे।
મન એ ઉર્જાનું પ્રચંડ રૂપ છે. જો તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જીવનને સાર્થક બનાવી દે. જો આ મનની શક્તિના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરતા આવડી જાય તો જીવન સાર્થક બની જાય. અને જો અયોગ્ય દિશામાં ઉપયોગ થાય તો જીવનના બે હાલ પણ કરી નાખે. કારણ કે મન હંમેશા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર વગેરે વાસનાઓને ભોગવવા તડપતું રહે છે. એટલે સંતો કહે છે કે આત્માનો જો કોઈ શત્રુ હોય તો તે ખરેખર મન છે. સંતોના અનુભવ એવું કહે છે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે માત્ર મનને જ વશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક મન જો તમે કાબૂમાં લાવી દો તો બાકીનું કામ સરળ થઈ જાય. એના માટે મનને મારવાનું નથી, પણ એને મનથી જ સુધારવાનું છે. જો મન મરી જાય તો એની શક્તિ પણ ખતમ થઈ જાય. એટલા માટે મનને મનથી જ સમજાવીને એની શક્તિનો લાભ લેવાનો છે, એને વાળવાનું છે. જો કે મન એમ સીધું સરળ રીતે વળે એવું નથી, કારણ કે એનો સ્વભાવ જ ચંચળ છે. તે જ્યાં ત્યાં ભટકા કરે છે. આ ભટકતા મનને અટકાવવા માટે, એને વાળવા માટે ધ્યાનનો આશ્રય સંતોએ બતાવ્યો છે. એ ધ્યાનથી જ કાબૂમાં આવે. ભલે લાંબા ગાળે, પણ ધ્યાનથી મન સ્થિર થઈ શકે ખરું. જેમ રેઢિયાર ઢોરને તમે ખીલે બાંધી દો અને એને લાંબો સમય ખીલે બાંધવાની ટેવ પાડી દો, 1-2 વાર પછી એ સાંજે પડે એટલે તરત ખીલે આવીને ઊભું રહી જાય ખરું, એવું ટેવ પડી જાય રેઢિયાર ઢોરને પણ. આ મનનું પણ એવું છે. માટે એને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં જોડીને સદગુરુએ બતાવેલી એક જ જગ્યાએ સ્થિર કરી રાખો. આમ કરવાથી એનો વિચારોનો પ્રવાહ શાંત થશે. આવા ઉપાયો અને પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ જો મન શાંત ન થાય તો પછી એને અવગણવા માંડો. મનનું કીધું ના કરો અને એવું રાખો કે હું માત્ર આત્મરૂપ છું. મન સાથે મારે કોઈ નિસ્બત કે સંબંધ નથી. મન તેનું કાર્ય કરે છે, મનના કાર્ય સાથે પણ મારે કોઈ લેવા દેવા નથી વગેરે. આમ અવગણના કરવાથી મનનો નિગ્રહ થઈ શકે ધીરે ધીરે. પણ કોઈ પણ રીતે મનને શાંત કરવું જરૂરી છે, કારણ કે આ ડખો બધો મનનો જ છે. મનને જ સુધારવાનું છે. સુખ દુઃખ એ મનનું કારણ છે. હરખ શોખનું કારણ પણ મન જ છે. પણ મન એમ જટ સુધરતું નથી, અને મન ન સુધરે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. પણ જો એવા સમર્થ સદગુરુ મળી જાય અને મનને અમન બનાવી દે, અને આપણા મનને સુધારવા માટે આપણે ગુરુ પાસે જવું પડે છે. બહિર્મુખી મન જો એક વખત અંતર્મુખી થઈ જાય, ભીતરના અવાજને સાંભળે અને શ્વાસોશ્વાસની શેરીઓમાં જો થોડુંક રમતું થઈ જાય ને, તો તમારો આધ્યાત્મિક માર્ગ સરળ થઈ જાય. મન વશ થવાથી પરમ તત્વની પ્રાપ્તિનો માર્ગ ખુલી જાય છે. મન શાંત થતાં પરમાત્માની ભક્તિ તરફ વળે છે. ભક્તિ ભાવ સાથે જોડાયેલું મન નિર્મળ અને પવિત્ર બને છે, અને મન પવિત્ર થતાં તે ધીરે ધીરે ચિત્તમાં લય પામી જાય છે. અને મન શાંત થઈ જાય પછી તો પરમ તત્વને પામવાનો રસ્તો સરળ બની જાય છે. અને એટલા માટે સંતો કહે છે કે મન કી તરંગ માર લો, બસ હો ગયા ભજન. આદત બુરી સુધાર લો, બસ હો ગયા ભજન. મન કી તરંગ માર લો, બસ હો ગયા ભજન. સદગુરુ ભગવાનની જય.